بالسلامة والعافية والقبول منك يا رب العالمين، وأن تسلمنا يا الله من بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة، وأن تطول عمرنا يا الله إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة والعافية كاملة وقوة تامة، وأن تشفي مرضانا يا الله ومرضى جميع إخواننا المسلمين شفاء عاجلا كاملا مصوبا بالرحمة والقبول واللطف والإحسان يا أرحم الراحمين، وأن تختم أجلنا يا الله بالتوبة وبحسن الخاتمة وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحشرنا يا الله يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنية القبول وتمام كل سل ومأمول والصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين تبع التابعين من العلماء والشهداء والصالحين ومات الراشدين، خصوصا إلى روح قطب العلوم الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، بسم الله روح قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستاني، بسم الله روح قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، بسم الله روح قطب الأكوان خليفته سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني، بسم الله روح قطب البلاد جدنا مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري، سليم فرهم إلى يوم القيامة، وخصوصا إلى روح العالم العلم العارف بالله الشيخ الحاج عبد الصمد الفلمباني، وخصوصا إلى روح العالم العلم العارف بالله جدنا ومولانا وبركتنا داتو أحمد صاحب قرية بلما وصوله وفره إلى يوم القيامة، وخصوصا إلى روح العالم العلم العارف بالله شيخنا مربي روحنا صاحب الفضيلة الشيخ الحاج محمد زين بن عبد الغني، والدينا والديهم وأمهاتنا وأمهاتهم، لأن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة، ويدخلنا وإياهم الجنة الفردوس من غير حساب، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا يقرب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita kembalikan puji syukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul berjamaah bersilaturahim di majelis yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan insyaallah sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah kita dapat mengisi waktu antara maghrib dan isya untuk bermuzakarah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keampunan segala dosa dan kesalahan kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita di dalam hidayah dan taufik serta inayah
dan di dalam istiqamah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpah ke hadrat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat majelis ilmu yang berbahagia rahimakumullah. Menyambung kajian kita, yaitu memasuki pasal pada menyatakan air mutlak. Nah, jadi malam ini kita membaca atau membahas masalah fikih. Jadi masuk kepada pasal pada menyatakan air mutlak. Bermula tiada harus lagi tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, dan barang yang atas rupa mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis, melainkan dengan air yang mutlak, yakni air yang semata-mata, yaitu barang yang dinamai air dengan tiada qayyid yang lazim pada orang yang tahu akan halnya, yaitu seperti air hujan dan air embun dan air laut dan air sungai dan air telaga dan air sumur, dan sekalian bagai air atas barang sifat seperti merah dan hitam, maka sekalian itu yang tersebut itu mutlak jua, dan jika dikaitkan ia dengan segala qayyid yang tersebut itu sekalipun, karena segala qayyidnya yang tersebut itu yakni yang tinggal tiada lazim, karena sah dikatakan dia air dengan tiada qayyid pada hak orang yang tahu akan halnya air itu. Nah, ini Sidin membahas masalah air mutlak. Jadi dengan air mutlak itu dapat mengangkatkan akan hadas dan menghilangkan najis, atau barang yang atas rupa mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi dengan air mutlak kita dapat mengangkatkan hadas. Contoh mandi junub. Nah, mandi junub itu kan tentu nangaran mandi memakai air banyu. Nah, banyu yang dipakai ini atau air yang dipakai ini adalah air yang mutlak tentunya. Nah, sehingga akan terangkat itu hadas. Nah, jadi terangkat itu kan artinya kadada lagi hadas karena terangkat, hilang sudah hadas. Disebabkan mandi junub dengan memakai air yang mutlak.
Jadi penting air mutlak ini. Nah itu. Jadi kalau kita hendak mensyukuri lah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa nikmat Allah taala. Yang satu ini yakni air atau banyu. Luar biasa pian. Banyu ini sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Cobaan kadada air, cobaan kadada banyu, betapa sulitnya kita. Coba tadi wayah kemarau lah. Nah di sebahagian kota atau mungkin di sebahagian daerah banyak nang kekosongan air, kadada banyunya, termasuk kekeringan. Nah, jadi saat itu barulah terasa. Makanya ada kata-kata tuh yang kalau sudah tiada baru terasa. Nah, ya ini. Kalau sudah tiada baru terasa. Berarti kalau kita mengamati kata-kata itulah ketiadaan sesuatu itu bisa mendatangkan hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Supaya kita bisa bersyukur, supaya kita dapat merasakan syukur. Kita kan tahu kayak apa arti syukur. Nah syukur itu adalah buahnya lah supaya kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ditiadakannya atau diambilnya nikmat sementara berupa apapun sesuatu, contoh air. Nah ini lalu kita betapa menghargai adanya air. Siapa yang memberi air, memberi banyu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu kita ingat lawan Allah. Lalu kita ingat lawan Allah, sehingga ada air kita kawa mandi, kawa berwudu lah, kawa segala-galanya. Artinya gawian di rumah, aktivitas di rumah, keperluan di rumah nyaman, terpenuhi. Jadi kita senang hati. Nah senangnya kemana kita letakkan, kemana kita tujukan. Nah ini pulang harus kita tahu ilmunya. Nah tentu kesenangan hati kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan itu dari langit, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ujar Allah Ta'ala, dan telah kami turunkan dari langit akan air yang suci lagi mensucikan. Jadi kita sadar, oh betapa hebatnya, betapa tingginya nilai lah dari sebuah air, dari yang namanya air.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk termasuk kita. Kan makhluk itu umum ya, kalau ada binatang, ada tumbuhan, nah termasuk kita sebagai manusia itu semuanya memerlukan air. Semuanya memerlukan air. Jadi andai kata tidak ada air, sulit. Makanya saudara-saudara kita lah nang berada di Palestina lah, di jalur Gaza itu kasihan. No, panjang benar antriannya. Melihat kalau pian? Mungkin pian melihat aja. Hanya untuk mendapatkan air. Ada nang pakai tank, ada nang pakai wadah-wadah macam-macam wadahnya demi mendapatkan air. Syukur-syukur kalau kebagian. Syukur-syukur kalau kebagian. Nah ini kan luar biasa saudara-saudara kita di sana. Ujiannya tuh nah luar biasa. Tapi orang sana lah kuat-kuat imannya. Nang meninggal, nang mati syahid, itu malah orang-orang di sana kan kita saksikan ucapannya tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Bukan hanya innalillah wa inna ilaihi raji'un, bahkan alhamdulillah. Ini kan luar biasa. Mudah-mudahan kita doakanlah saudara-saudara kita di Palestina, khususnya yang muslim lah dan para pejuang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Nang mana nang luka-luka lah itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang mana nang sakit, nang garing disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang mana nang sudah meninggal dunia, wafat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Dan mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menjaga serta menolong lah warga-warga kita di sana, dan menjaga juga masjid yang mulia, Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu doa kita penting. Di samping kita artinya ada rezeki, nah sumbangkan, sumbangkan untuk mereka di jalur-jalur yang sudah ada lah, yang sudah resmi. Itu semua kadada nang sia-sia. Insyaallah taala itu bakal menjadi perbendaharaan pahala nanti kita di akhirat. Nah kembali kita kepada pembahasan ini. Jadi air mutlak itu dapat dipakai untuk mengangkatkan hadas. Syukur di daerah kita lah di Balimau ini air alhamdulillah banyak kada batakar. Bahkan apabila musim hujan, ini kan parak nih musim hujan nih bermula sudah bulan 12 kalau nih. Bulan 12 sudah. Ujar orang bahari bulan 1, bulan 2 ya datang banyak. Nah sedangkan ini bulan 12 sudah. Nah makanya ada kadang-kadang hujan, ya Allah lah, kadang-kadang panas.
Ada sudah hujannya no pinata labat nih. Jadi hujan panas ini kadang mempengaruhi juga ke kesehatan kita. Nah, kayak ulun malam ini nah kurang sehat lah. Artinya kepala sakit, hidung artinya tersumbat. Nah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kewaja malam ini kita berkumpulan bermuzakarahan. Jadi terangkat hadas. Coba jangan-jangan ada banyak, masya Allah. Mandi wajib dulu matannya ya Allah. Kada pakai banyu. Mandi biasa gitu. Kada pakai banyu, apalagi mandi wajib. Makanya diperlukan air yang mutlak. Nah, mengenai mandi wajib ini semuaan insyaallah tahu aja sudah lah. Hanya ada kisah ya Allah, kisah orang berbini dua. Nah, kebetulan kisahnya nih malam toh tagawi rupanya keduanya. Nah, lalu kan wajib mandi wajib nih atas junub tadi. Nah, sekalinya nangaran artinya pinggir sungai cabur plong bercabur sekali timbul lalu berucap nawaitu sa'adah minas salamah Usman lillahi ta'ala aja. Nah rupanya bini ngarannya Saikong Sa'adah Saikong Salamah seorang Usman. Jadi sudah bercabur lalu bertimbul nawaitu sa'adah minas salamah Usman lillahi ta'ala ya. Jadi artinya rupanya sudah beres deh. Nah itu tak salah ya kalau mandi wajib itu tak salah, hanya ada kayak itu. Itu kisah aja Bang. Tapi alhamdulillah kita nih insyaallah tahu aja sudah dengarnya mandi wajib tuh kayak apa ya kalau. Tapi kina dibahas juga di sini. Jadi supaya kita ini dapat mengerti bujur-bujur dan dapat merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya keberadaan air ini nah sangat kita syukuri. Sangat kita syukuri kawa kita mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis. Ayo coba mau kada ada banyak nang kayak apa? Babasuh. Nah, ngalih pian. Jadi syukur benar adanya air. Sehingga kalau kita memakai untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dan barang yang atas rupa mengangkatkan hadas. Jadi apa-apa nang semisalnya itu semuaan itu memakai air yang mutlak. Dan demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang jari Rasulullah SAW, yaitulah yang terlebih mulia daripada segala air. Kan disebutkan di sini contoh air mutlak itu pertama air hujan, yang kedua air embun, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai. Nah kayak di kayah kita sini air sungai. Dan yang kelima air telaga. Nah, yang keenam air sumur. Nah, jadi itu contoh-contoh air yang mutlak. Arti air mutlak tuh suci lagi mensucikan. Artinya airnya suci, berarti kalau kita pakai minum, ya kah? Nah, pakai mandi, pakai bermasak, ya kan? Nah, pakai macam-macam
batapas dia juga. Nah, dan selain suci lagi mensucikan. Nah, lagi mensucikan ini yang berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, kita pakai mandi junub tadi, kita pakai berwudu, ya kan? Nah, itu kan masalahnya berkaitan dengan ibadah. Nah, itu nang tafsiran dari mensucikan. Nah, ini ada junang suci aja, tapi kada mensucikan. Nah, ini kada kawa dipakai artinya mandi junub, kada kawa dipakai berwudu. Nah, karena suci aja, tapi kada mensucikan. Nah, apa contohnya? Contohnya tadi ya nang berqayyid. Nah, berqayyid itu artinya ada campurannya. Nah, contoh banyu teh. Nah, banyu teh itu dicampur kalau ada teh campurannya. Kopi. Nah, ada kopi. Ayo cobaan wudu banyu kopi. Ayo. Nah, jadi kalau diminum aja kopi nyaman diminum suci. Nah, tapi kadang mensucikan. Nah, jadi kalaunya ditambah dengan mensucikan itu berhubungan dengan masalah dibawa pakai beribadah, pakai mandi junub, pakai berwudu. Nah, itu nang nyata telah. Kalaunya suci aja, nah itu bisa untuk diminum aja. Nah, seperti air teh misalnya, atau kopi. Nah, makanya kurang menyambetkan teh. Ya kalau lah banyu teh, banyu kopi, artinya ada bercampur sudah berqayyid. Nah, jadi itu sekira kita paham deh. Dan demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang jari Rasulullah SAW, yaitu yang terlebih mulia daripada segala air. Nah, tapi ini kan ada lagi bahari di zaman Rasulullah SAW, dan ini merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa tuh, airnya mulia karena keluar dari selang-selang jari, artinya celah-celah jari Rasulullah. Ini tingkatan air nang mulia nih. Nah, setelahnya hanya air Zam-Zam. Nah, namun air Zam-Zam alhamdulillah air Zam-Zam ada di Mekah, ya kan, di Madinah ada. Dan juga air paluh yang keluar daripada huap air yang suci, mensucikan, yang direbus. Nah, itu termasuk artinya air itu nang suci lah. Nah, cuma kan itu sedikit. Ada kalau tutup panci itu nah itu biasa nang bemasak bahari lah. Ya, menawah ini kan bercocok aja. Tapi rasanya bauap lah. Ada tahu lah, nya bibinian lah nang masak nih. Kan ada uapnya itu. Nah, itu suci suci. Lagi mensucikan. Nah, itu cuman sedikit lah. Ada kalau dipakai dipakai apa ngaranna baudu. Cuma itu artinya hukumnya tuh suci lagi mensucikan. Nah, ini kan kita membahas masalah artinya air itu cara memakainya atau cara dipakainya. Nah, itu. Jadi termasuk air nang suci lagi mensucikan itu.
Dan air yang keluar daripada batin ulat air, yaitu yang dinamai zalal, karena bahwasanya ia bukan hewan, dan jikalau serupa ia dengan hewan sekalipun, seperti yang tersebut di dalam Fathul Jawad. Nah ini kadada di kayah kita sini. Dan air yang jadi dan air yang jadi beku daripada garam. Dan air yang berubah banyak dengan sesuatu yang tiada memberi mudarat, seperti lumpur, dan kiambang, kiambang, atau dengan sesuatu yang mujawir, yang suci, maka sekalian itu adalah sekalian air itu mutlak jua. Kiambang di sini ilong lah, ilong. Ini bahasa Banjar Bahari sakune. Kiambang. Mun kada belajar bisa baca apa tuh macam-macam kumbang, kambing, kambang. Hanya biar Melayu lah, biar huruf Melayu nih. Munnya kada dilajarakan tah salah ya membaca. Jadi di sini kiambang, kiambang tuh apa? Ilong. Kan ilong tuh kita angkat pintu nah, ada kalau beradak kalonya banyu tah. Coba angkat je ilong di tengah banyu tah. Nah beradak lah, tuh kawai jadi pakai juga mandi. Baudu. Cuma mau kalau mandi isakan diisakan pang ya kalau. Nah di anu juga tuh, di alih-alih juga. Anunya apa ngarannya, anu sisa-sisanya radaknya tuh. Nah, cuma artinya suci juga kalau baik ada suci. Jadi bubuhan apa ngarannya marimpa. Ya kalau lah marimpa menyulam bau. Oh aja juga enak baudo. Kayak lumpur itu dah, modelnya kayak lumpur. Kayak kita nih kan sini kayak lumpur, lalu banyu berwarna, apalagi di mana ngarannya tuh di pertemuan anu tuh nah antara apa ngarannya sini nih Sungai Jarau nih. Jadi banyu nang datang di apa di tanggul ai anu hirang kuning nang datang di Bandung hirang. Nah jadi bertamunya di situ. Nah jadi kayak lumpur kalau tuh lah. Nah tuh suci mensucikan juga itu. Suci mensucikan juga. Cuma kita wah ini nyaman sudah le. Nah, mun bahari terpaksa terpakai itu, ya Allah. Karena bahari kumpaan kadada. Anu sumur bur kadada apalagi liding. Nah, jadi wayah ini kita nyaman sudah kada terpakai lagi nang model kayak lumpur tadi. Ya Allah. Wah ini jikin orang mandi di Batang jarang benar. Jarang benar mandi di Batang. Karena sudah nyaman kita. Ada nang artinya berupa anu ledeng, ada nang berupa sumur bor. Jadi artinya tuh nyaman. Semakin kesininya semakin nyaman. Nah, cuma lah kenyamanan ini kenapa kita kurang di dalam mensyukurinya. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang menjadi pertanyaan kita tuh. Nah sudah nyaman nih nah kurang kita mensyukurinya.
Nah, berarti kita tertipu dengan kenyamanan ngarannya. Tertipu kita dengan kenyamanan yang kita khawatirkan. Inna azabi lasyadid. Itu kan orang yang kada pandai bersyukur. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kita nih lah hendaklah senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala ini kita banyak benar kurang. Apalagi sampai kita kada bersyukur. Kada bersyukur itu artinya nikmat-nikmat ada ini kada kita bawa, kada kita pakai untuk beribadah. Jadi banyu ini sok hendak kita dipakai baudu kada. Artinya kada sembahyang. Mau kada baudu itu kan artinya kada sembahyang. Itu berarti kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nya arti kufur tuh kada nang kufur kita jadi kafir kada. Nya ada dua makna kufur tuh. Ada nang kufur tuh nang memang kufur tuh orangnya artinya kafir. Tuh makna kufur nang bimakna kafir artinya tuh satu makna. Ada nang kufur tuh kada kafir kada. Tetap aja Islam juga, cuma dimaksud di sini adalah kufur tuh kufur nikmat. Kada nang kufur tuh keluar dari agama Islam kada. Jadi dua maknanya kufur tuh. Ada kufur nang memang orang itu kafir, ada nang kufur tapi kada kafir kada Islam aja juga, cuma kufurnya di sini kufur nikmat maksudnya. Kufur nikmat. Kada mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku teramat pedih. Ya nang lalu kita kehidupan tuh kada beberkah. Ya Allah lah. Karena kita kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah, ayolah kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap memohon kepada Allah supaya Allah taala menolongi kita berataan agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Air rajahnya apalagi nang lain-lainnya. Ya kan semuaan itu kullum min indillah. Semuaan itu dari Allah. Apalagi dan air yang jadi beku daripada garam sudah. Dan air yang berubah banyak dengan sesuatu yang tiada memberi mudarat seperti lumpur dan kiambang, atau dengan sesuatu yang mujawir yang suci, maka sekalian air itu mutlak juga. Nah itu sudah tadilah. Kemudian maka ketahui daripada yang tersebut itu bahwa tiada sah wudu fardu dan mandi fardu dan mandi sunat dan menghilangkan najis dengan barang yang lain daripada air, daripada benda yang cair. Nah jadi Yesidin kalau sudah kita ketahui bahwa yang sanggup lah mengangkatkan hadas, ngarannya mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu adalah hanya dengan air mutlak. Nah kan sudah diketahui Yesidin nih, kan sudah diketahui Yesidin. Maka Yesidin, nah menghilangkan najis dan barang yang lain daripada air, daripada benda yang cair seperti cuka, nah dan benda yang beku seperti tanah,
pada tayamum. Nah ini kada bisa ya Siden. Walaupun kayak kan cair juga lah, cuka cair juga lah. Tapi kan bisa itu dipakai untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Dan benda yang beku seperti tanah pada tayamum, dan tanah serta najasat. Nah artinya tanah yang ada benajis, apalagi yang mughaladzah ulang najisnya. Nah karena tiada yang mensucikan daripada najasah yang mughaladzah itu melainkan dengan air, dengan syarat dicampuri akan dia dengan tanah. Nah jadi kita bisa sama mata tanah aja. Apalagi yang bakal disucikan adalah najis tulang nang mughaladzah najisnya. Nah itu haruslah dengan air. Nah nang dicampuri air tadi dengan tanah. Nah ya jadi orang disetro tadi. Jadi ini mun kada paham ilmunya tuh lah asal hilang aja. Nah kada bisa. Kada bisa. Dan seperti apalagi batu istinja, dan sekalian ubat yang disamak dengan kulit bangkai, dan matahari dan angin dan api dan barang sebagainya. Jadi itu kada bisa ya Siden untuk menghilangkan najis. Kalau tidak dengan air mutlak itu juga. Kalau najisnya yang mughaladzah maka air itu dicampur dengan tanah. Nah yang kita tapi kita daerah kita ini aman bang lah, kada ada nang bakas babi, kada ada nang bakas anjing ya kan. Nah, anjing itu najisnya mughaladzah. Nah jadi cara membersihnya itu salah satu harus ada air nang bercampur dengan tanah. Nah kalau kita membasuh kameh bener aja, kameh kan anak nih nang sudah bisa makan itu kan najis lah. Kameh misalnya di lantai, nah kayak apa? Nah itu kan amun kada disapu aja kada bisa. Mun kada dibuliki pulang dengan air. Kalau yang menyapu lawan kain itu nah kain kering, padahal nang disapu lah itu adalah kameh. Kan anak nang sudah bisa makan. Nah tapi kan belum mumayyiz lagi nya. Masih kada kau membedakan ini bakalnya bahaya. Ini bakalnya kada. Nah sekitar umuran 4 tahun itu kan ada tahu lagi nang bahaya itu. Nah kalau eta kameh nih. Nah kayak pacara kuitan di rumah. Nah ini mun kada tahu bisa artinya salah atau luput cara-caranya di dalam membersihkan itu. Jadi sangat-sangat diperlukan air ini. Dan demikian lagi tiada sah yang demikian itu dengan air yang tiada mutlak, yaitu barang yang tiada dinamai air. Melainkan dengan qaid yang lazim, sekira-kira tiada menyebutkan akan dia orang yang tahu akan halnya. Melainkan dikaitkannya akan dia dengan qaidnya, sama ada qaid itu dengan idhofat seperti ma'ul wardi, artinya air mawar itu kan pakai idhofat.
dan ma'ut tarjil artinya air kelapa, dan ma'ul qasbi artinya air tebu, atau dengan sifat seperti ma'un dabiq artinya yang terpancar-pancar daripada kubul. Nah, apa ini toh yang terpancar-pancar dari kubul, yaitu air mani. Nah, itu kan udah boleh juga itu, untuk artinya dipakai mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, sebagaimana air mutlak nang bisa dipakai untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, jadi kada gampangan nikmat banyu inilah air. Kenapa di sini disebut air mani? Karena air mani ini lah, walaupun kan air mani ini kada termasuk anulah, ada termasuk apa ngarannya najis, tapi kada kawa dipakai untuk membersihkan najis, kada kawa air mani. Ma'un dabiq pula dan ma'un mustakmal. Nah, sama nih juga ma'un mustakmal nih, artinya air yang sudah terpakai. Nah, kada kawa juga karena sudah terpakai. Dan ma'un mutanajis, nah artinya air nang kena najis. Nah, ada boleh juga dipakai karena itu lain daripada air nang mutlak tadi. Atau dengan alif lam, alif lam ahad seperti alma yang pada sabda Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma. Jadi kita tahu di sini fungsinya air mutlak. Fungsinya air mutlak. Jadi waktu kita mandi waktu kita mandi, baik mandi biasa atau mandi junub atau kita wudu, nah itu sambil kita merasakan betapa nikmat Tuhan, nyamannya kita. Jadi kesyukuran itu luar biasa. Kesyukuran nih. Jadi artinya kita dapat ilmu pulang nih, bertambah. Selain daripada kita berwudu dan mandi, baik mandi biasa atau mandi wajib, mandi tapi kadang merasakan betapa alat yang kita pakai air ini untuk mandi, untuk berwudu adalah nikmat yang luar biasa. Ini yang menyebabkan itu lalu kita bernilai jadinya makin tinggi nilai ibadah kita. Karena orang menjunjung, karena orang beribadah itulah masing-masing keadaannya. Ada yang hanya sekadar menjunjung tinggi perintah itu, ya bagus bang, sudah. Artinya dasarnya beribadah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang dasarnya beribadah itu karena cinta, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada nang orang beribadah itu nang dasarna karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nang tinggi nilainya, dan ini nang mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita nih lah, walau di akhir umur dirasakan kita beribadah lah, melaksanakan ibadah, menggawi ibadah berdasarkan cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diridai atau mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini nam dikhitab tuh di dalam ayat tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi beribadah kada hendak masuk surga, kada takutan lawan neraka, kada. Walhasil karena cinta, karena syukur, demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iyalah mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nang kaya ini nang dirasakan oleh ulama-ulama, aulia-aulia dan orang-orang soleh. Kayak inilah tingkatannya dah. Bilanya nasa kadar kita melaksanakan perintah, nah ini kena bisa macam-macam. Macam-macam kayaknya halangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini aja lah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amal ibadah yang diterima serta diridainya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ala baitil karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رسول الله.